Hello friends, welcome to Listen Assam channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইকোনমি অফ আসাম। ইন্টাৰনেটত আসামৰ ইকোনমিৰ বিষয়ে বেছি পৰিমাণে ইনফৰমেশ্যন মজুত নাই আৰু ইনফেক্ট মই অসমৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটবিলাকো চালোঁ একদম আপডেটেড নহয় 2-3 বছৰ পুৰণা ডাটা দিয়া আছে। So I'll try to make at least 9 to 10 videos on economy of Assam so that you can form a decent idea what is going inside Assam, which will enable you to write decent answer in your APSC mains exam. So this topic is relevant for your paper 3 mains and paper 5, which is exclusively for Assam GK. So অসমৰ ইকনমিৰ বিষয়ে জানাটো একদম দৰকাৰ if you want to be an ACS. So watch the video. Okay, some basic facts. Assam's area is 78,000 square kilometer, which is 2.4% of total area of India. And Assam's population is 3.1 crore. According to 2011 census, mote hoise to 3.1 crore, and which is 2.6% of population of India. So we can say that our Assam bharator jiman mati odhikar kori ase heitu onupatot amar Assamor population motamuti hobe ase. Okay. So let's go to the next slide. Some general points. Our northeastত যিখন state আছে 8খন state আছে including Sikkim আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ ইকনমি সবচে ডাঙৰ হয় আৰু অসমত নেচাৰেল ৰিসোৰ্সৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাই সব আছে আমাৰ লগত চাহপাত আছে পেট্ৰলিয়াম আছে কোল আছে নেচাৰেল গ্যাস আছে আমাৰ লগত হাইড্ৰো পাৱাৰ আছে but despite that অসমৰ ইকনমি actually not doing well as compared to India. Why? Okay, so between 1981 and 2000 আসামৰ ইকনমি গ্ৰো হৈছে 3.3% per year. At the same time, our Bharator economy grow is 6% per year. 6% and 3.3. So, adha rate Assam economy grow hoise. And a picture to show, a graph to show, it whole per capita income or graph hoy Assam aru India 1950 pora 2000 loike. Okay. So, independence or 1950, ami rate to Assam hoy, blue to India hoy. Amar Assamor per capita income actually India ke besi asil. But homoyor logot India per capita income kiman bahi gol aru Assamor per capita income code kiman tolot thaki gol. Okay. So, what could be the possible reasons? Think. So, in fact, আজিও মানে লাষ্ট ইয়াৰ লৈকে 2020-21 লৈকে যদি চাও আমি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম 99,155 rupees, অলমোস্ট 1 লাখ টকা আৰু অসমৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম হয় অনলি 66,330 rupees, so around 24,000 rupees কম হয় মানে অসমৰ একজন মানুহে এক বছৰত ভাৰতৰ একজন মানুহ অবভিয়াছলি অসম ভাৰতৰ পাৰ্ট হয় মানে এভাৰ আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো একজন ভাৰতীয় নাগৰিকতকে আমাৰ অসমৰ একজন ভাৰতীয় নাগৰিকে 25,000 টকা এক বছৰত কম ইনকাম কৰে. Okay, so in fact 2018 ভাৰতৰ বিত্ত বিভাগত কৈছিল ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীত কৈছিল যে ইট ইজ এ মেটাৰ অফ কনসাৰ্ন আমাৰ অসমৰ যিটো লো পাৰ কেপিটা ইনকামটো আমি চাব লাগিব কিয় হৈছে এইটো ইনফেক্ট ভাৰত চৰকাৰেও স্বীকাৰ কৰিছে. Okay, so আমি অসমৰ ইকনমিৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে we have to know what is GDP because কিছুমান ছাত্ৰৰ ভিডিঅটো যিবিলাকে চাই আছে maybe they don't know what is GDP, so I'll briefly tell. So GDP is the final value of goods and services produced within the geographic boundaries of a country during a specified period of time. এখন দেশৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত উৎপন্ন হোৱা গুডছ আৰু সাৰ্ভিসৰ যিটো টোটাল ভ্যালু হয় এক বছৰত তাক জিডিপি বুলি কোৱা হয়. গুডছ মানে বস্তু গাড়ী মটৰ এনি কাইন্ড অফ বস্তু which you can touch. Service মানে any kind of things which have a value but which you cannot touch like banking, insurance, tourism, hospitality, health sector এইবিলাক সাৰ্ভিসত পৰে. ওকে আৰু জিডিপি হয় এখন দেশৰ আৰু যদি তুমি আপুনি ষ্টেটৰ কথা কোৱা তেতিয়া সেইটো হ'ব জিএসডিপি গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট আৰু অসমৰ ষ্টেট জিএসডিপি বা জিএসডিপি আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ এষ্টিমেট কৰা হৈছিল around 4.8 lakh crore rupees. Okay, এইটো এষ্টিমেট কৰা হৈছিল বিফৰ লকডাউন কিন্তু এতিয়ালৈকে ফাইনেল ফিগাৰটো কিমান হ'ল এইটো ৰিলিজ হোৱা নাই এইটো ৰিলিজ হ'ব কেইদিনমান পিছত and it will be definitely less than this figure. Why? Because last year we had lockdown and lockdown impacted the economy, overall economy of Assam, overall economy of India badly impacted, so definitely ইয়াতকে কম হ'ব. Okay, ফাইনেল ফিগাৰটো ওলোৱা নাই. So আৰু এইবাৰ আমাৰ বাজেট স্পিচত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অসমৰ যিটো জিডিপি between 2016 to 2020 actually the growth rate of Assam overtook the growth rate of India. আমাৰ অসমৰ জিডিপি গ্ৰো হৈছে কনষ্টেণ্ট প্ৰাইজত 7.71 per year আৰু এভাৰেজ আৰু ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি গ্ৰোথ হৈছে কনষ্টেণ্ট প্ৰাইজত অনলি 6.11 অলমোষ্ট 1%তকৈ বেছি ৰেটেড গ্ৰোথ হৈছে আসামৰ জিডিপি আৰু কাৰেণ্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচত যদি কওঁ এইটো হৈছে আসামৰ 12.7 between 2016 and 20 আৰু ভাৰতৰ নেশ্যনেল লেভেলত হৈছে এইটো 10.7. ওকে জিডিপি দুটা নম্বৰত কয় এটা কনষ্টেণ্ট প্ৰাইচ এটা হ'ল মাৰ্কেট প্ৰাইচ মানে আজিৰ মাৰ্কেটত কি যিমান দাম বস্তুটোৰ আৰু কনষ্টেণ্ট প্ৰাইচ মানে জিডিপি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ এটা বেছ ইয়াৰ থাকে তাৰ অনুপাতে হয়. ওকে চ' আৰু এই 2016 পৰা 2019-20 লৈকে আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকামো ভালেখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে. একচুৱেলি 2019-20 পাৰ কেপিটা ইনকাম আছিল 90,000 19-20 মানে লকডাউন দিয়াৰ আগতে কিন্তু লকডাউন দিয়াৰ পিছত এইটো বছৰত মানে 2020-21 আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম একচুৱেলি ড্ৰপ টু 66,000 বিকজ অফ লকডাউন আৰু ভাৰততো একে কথা হয় ভাৰতত লকডাউন দিয়াৰ আগতে পাৰ কেপিটা ইনকাম আছিল 1,35,000 টকা লকডাউন দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইটো হৈছে 1 লাখ টকা মানে 35,000 টকা লোকচান হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এক বছৰত আমি যদি চিম্পলি ক'বলৈ যাওঁ. ওকে চ'
এগেইন আমি অলপমান বেচিক্স মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ বেচিক চাম এখন দেশৰ ইকনমিক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডাৰী এণ্ড টাৰ্চিয়াৰী চ' প্ৰাইমেৰী মানে প্ৰাথমিক ছেকেণ্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী মই অসমীয়া মিনিংটো ভাবিব লাগিব চাব লাগিব ডিক্সনাৰীত অ'কে চ' প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত কি থাকে এগ্ৰিকালচাৰ খেতি ডায়েৰী গৰু পুহিছা গাখীৰ বনাইছা সেইটো থাকে ফিচিং পুখুৰীত গৈ মাছ মাৰিছা ফৰেষ্ট্ৰি আৰু মাইনিঙো থাকে ইয়াত মাইনিংটো নাই মাইনিং ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰাইমাৰী ছেক্টৰ মানে পৃথিৱীৰ পৰা যিবিলাক বস্তু তুমি ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰা সেইটো প্ৰাইমাৰী ছেক্টৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেক্টৰত থাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনুফেকচাৰিং কাৰ কোম্পানী অৰ পেট্ৰলিয়াম ৰিফাইনেৰিজ এণ্ড এনি কাইণ্ড অফ কোম্পানী হুইচ প্ৰডিউচেছ গুডছ শ্বাৰ্ট চেয়াৰ এনিথিং এণ্ড টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰত থাকে ছাৰ্ভিচ হেল্থ টুৰিজিম ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন তোমাৰ বাছ আছে বাছত বিজনেছ কৰি আছা তোমাৰ লগত কেব আছে উবেৰ ওলা এইবিলাক ক'ত আহে টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰত আহে অ'কে চ' ইকনমি তিনিটা ভাগ বুজিলোঁ প্ৰাইমেৰী টাৰ্চিয়াৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী চ' আমাৰ অসমৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইকনমি অফ আছাম কি হয় অসমত যিটো আমাৰ GDP হয় তাত 17% এগ্ৰিকালচাৰে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে অনলি 17 39% ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে অ'কে এণ্ড দ্য লাৰ্জেষ্ট চাংক 44% চবচে ডাঙৰ পাৰ্ট এইটো কিহে কৰে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ চ' এতিয়া যদি APSC প্ৰিট কুৱেশ্যন আহে অসমৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা হয় যদি অপশ্যন থাকে এগ্ৰিকালচাৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰী বেছড এণ্ড ছাৰ্ভিচ বেছড দ্য আনচাৰ উইল বি ছাৰ্ভিচ অ'কে ইনফেক্ট ভাৰতৰো একেই অৱস্থা ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ অলছ' এ ছাৰ্ভিচ বেছড নেশ্যন বিকজ অফ দ্য ডমিনেঞ্চ অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ছেক্টৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ছফ্টৱেৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটো টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰত আহে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত আহে অ'কে চ' 44% অফ আছাম GDP ইজ ডিউ টু দ্য ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ চ' আছাম GDP এণ্ড GDP পাৰ কেপিটা ইনকাম ইন নেশ্যনেল বেচিছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেইখন ৰাজ্য আছে ক'ব পাৰিবানে কেইখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে ক'ব পাৰিবানে I am pretty sure APSC যদি এইটো কুৱেশ্যন আহে 50% people will pick the wrong mark okay because last year কেইবাটাও বহুত চেঞ্জ কৰা হৈছে and you have to find out and comment in the video ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্য আছে এজন নামেন কিমানখন UTs আছে okay ময়ে কৈ দিওঁ 28খন ষ্টেট আছে and 8 UTs আছে 28 states and 8 UTs okay now you comment অসমত কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে as on today okay so 28খন ষ্টেটৰ ভিতৰত আছামৰ ৰেংক 17 হয় if we talk about GDP 17 আৰু GDP পাৰ কেপিটা মানে GDP যদি পপুলেশ্যনে ডিভাইড কৰি দিওঁ যদি GDP পাৰ কেপিটা হ'ব সেইটো অনুপাতে আমাৰ অসমৰ ৰেংক হয় 22 একচুৱেলি যদি GDP 17 হয় তো GDP পাৰ কেপিটা 17ৰ ওচৰে পাজৰে হ'ব লাগে কিন্তু 5 ৰেংক তলত হয় দ্যাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম তো হোৱাট ডাজ ইট মিন ইয়াৰ কাৰণ এইটো হয় যে আছামৰ যিটো পপুলেশ্যন বাৰ্ডেন দ্যাট ইজ ৰাইজিং আমি যিখিনি পপুলেশ্যন আমি হোল্ড কৰিব পাৰোঁ এফৰ্ড কৰিব পাৰোঁ তাতকৈ বেছি পপুলেশ্যন অসমৰ ভিতৰত সোমাই আছে চ' এগেইন নাও ইউ লিংক দিছ প্ৰব্লেম টু দ্য ইলিগেল মাইগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম দ্য নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ ইনফেক্ট আমাৰ নেইবাৰিং ষ্টেটৰ পৰা বহুতো মানুহ অসমত আহে কাম কৰিবলৈ গুৱাহাটীতে আছে আমাৰ নেইবাৰিং ষ্টেটৰ বিৰাট বহুখিনি মানুহ চ' দ'জ কুড বি দ্য ৰিজনছ অ'কে চ' এই যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে নট উইথষ্টেণ্ডিং acceleration in growth momentum, Assam will have to make enormous development strides to catch up with national averages, particularly with respect to per capita income. This is not my comment, okay? This is the comment given by Finance Ministry in 2018. I told you, na, in the number 3 or 4 slide. To Finance Ministry comment hoy Ahmed koboloi gole jodio amar Ahomor state GDPৰ growth momentum to recently pick up loise mane bhal hoise decent hoise tothapiu আমাৰ অসমৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম এতিয়াও নেশ্যনেল লেভেলৰ পাৰ কেপিটা ইনকামৰ লগত মেটচ নকৰে বহুত তলত আছে why okay এই কুৱেশ্যনৰ আনসাৰটো নিজে ভাবা এনালাইসিস কৰা and that can be question you can expect in the APSC mains also because the pattern is changed pattern is the similar with that of UPSC so this kind of question will definitely gonna come and whatever you think please do comment